хэвлэл мэдээллийн спорт яг өнөөдрийн медиа Монголын арга хэмжээгээр тулгамдсан асуудлуудыг хөндөөд бас бид нар ярьж байгаа. Гурамсан гэдэг асуудал тодорхойлж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ асуудлыг даван туулахад яалтчгүй одоо сэтгүүл зүйн салбар хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад дэмждэг хэрэгтэй. Энэ бол яг одоо байгаа хэвлэл мэдээллийн өөрийн нөөцөөр хийхэд мөн хүндрэлтэй бас одоо давж гарахад тийм нэлээд хүндрэлтэй бас бэрхшээл байна. Тэгээ үүнийг даван гарахад ер нь яг олон нийтийн төлөө гэж байгаа, нийтийн эрхшийн төлөө гэж байгаа хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг хэрхэн яаж таньж ялгах юм бэ? За мөн ямар төрлийн дэмжлэгийг үзүүлэх зохистой вэ гэдгийг энэ хэсцүүлгээр бас тодруулна. Тэр юун түрүүнд хамгийн ихний асуулт. I'd like to direct this question to Ryan first. So we are talking about like media and journalism and stuff. And so when it comes to media and terminology, there's like sudden trend of this very cool, like very generous sounding public interest media. So how should we define public interest media? And like what makes media organization or the newsroom a public interest? Any newsroom or media can claim that they're serving the public interest, but like what makes the media organization public? Their revenue diversification or the ownership transparency, content types, and what is making media public interest? Yeah. No, it's a good question, and you know there are absolutely a lot of different kind of metrics or benchmarks by which you can define or assess what a public interest media company is. There are kind of global approaches to this. For example, the International Federation of Journalism has its kind of criteria, and that's rooted in ethics, but also journalistic associations on a national level are also typically defining kind of public interest or independent media. I think in general, the most basic version is that you serve the public, you serve your audiences, as opposed to either political or business interests. In my earlier talk this morning, I spoke about some of the kind of political interference and intimidation through, for example, media capture. Of course, these are processes. They are not finite, black and white, like definitions. It takes time, but ultimately, journalists and their ability to sort of speak truth to power, to approach the question of accountability without fear or favor. This is the essence. That it's providing societal value, free from censorship. And I think one important point I'd like to kind of finalize with is that public interest journalism can often be identified by the trade craft. On the panel just before lunch, we heard a really fascinating discussions about the process of journalism, what goes into it. Is it activist? Is it a methodology? And for me, I think what's really important is that we lean in as an industry into the methodologies that make up journalism, cultivating sources, triangulating data, not knee-jerk reacting to breaking news. And I think, some examples come out to me as a useful way to think about this. The Panama Papers was a major data leak by a Panama-based law firm that happened, let's say, I forget exactly the year, it must have been 2014 or something, 13. And we didn't hear anything about that leak until 3 years later. Why? Because over 100 media companies were collaborating on an investigation for 3 years because there wasn't a story the day the data came out. You had to report it, you had to understand it, you had to contextualize it for an audience, and I think that is the root of public interest journalism, but it will be debated. People will assume the definition when in fact there are other interests at play. Associations can only go so far in like governing this, right? It is a gray area sometimes, but ultimately it's about serving an audience, serving the users freely and fairly.
За тэгэхээр яг энэ нийтийн эрхшийн төлөөх гэдэг ойлголт манай хэл мэдээллийн спорт одоо их төдийлөн бүр юм одоо түгээмэл ашиглагддаг нэр томьёо бас биш гэж болох. Гэхдээ бас энд сууж байгаа оросж байгаа редакцийн төлөөллүүдээ энд байгаа мэдээний өрөөнөөс яг энэ шалгуурт нийцэх байгууллагууд олон байгаа. Тэгэхээр би дараагийн асуултыг мөнх мандах захиалаас асуумаар байна. Ер нь яг энэ Монголын хэл мэдээллийн салбар за одоо мөн дээрэс нь ингээд за судалгаа шинжилгээ дээрэс нь за төрийн түвшинд те бодлогын түвшинд одоо жишээ нь сүүлийн 20 жилийн хугацаанд хэвлэрчийн тухай хуулийн шинжилснээр ойлгож бас ингээд яриглаа. Тэгээ энэ дунд хэл мэдээллийн байгууллага дотроо яг энэ нийтийн эрхшийн төлөөх ажиллаж байгаа хэл мэдээллийн байгууллага гэдэг энэ ангилал гэх юм уу тэгээ энэ шалгуур ашиглагч нь энэ ер нь манай салбарт таны харж байгаагаар одоо хэр нэвтэрсэн ойлголт вэ? Бэнэ. Нийтийн ашиг сонирхлын төлөөх медиа гэдэг ойлголт Монголд ер нь Монголын хэл мэдээллийн салбарт харьцангуй шинэ гэж би харж байгаа. Яг хоо бидний мэдэх ижил төстэй одоо салбар юм уу ангилал гэх юм уу болвол олон нийтийн радио, телевиз буюу 2005 онд хууль батлагдаад 2006 онд өмнө одоо төрийн мэдэл байсан үндэсний хэмжээний радио, телевизийг олон нийтэд үйлчлэх үүрэг зорилготой хуулиар хамгаалагдсан статустай ийм мэдээллийн хэрэгсэл болгож өөрчилсөн байдаг. Яг одоо энд бидний яриад байгаа нийтийн ашиг сонирхлын төлөөх медиа гэдэг маань бол үндсэндээ ийм хэрэгцээ шаардлага өнөөдөр энд яриа ийм хилцүүлэг ийм тусгайсан панел өрнөж байгаа нь өөрөө энд ийм хэрэгцээ шаардлага байна Монголын хэл мэдээллийн салбарт гэдгийг бол харуулж байгаа. Яг бидний хувьд бол ингээд нөө ангилсан эсвэл ингэж ангилнаа нийтийн ашигын төлөөх медиа гэдгийг нь бол энийг хэлнэ гэсэн ийм одоо ангилал ричинг ийм практик бол одоохондоо байхгүй энэ санаачлагыг бол нээстэс гаргаж ийн гэж харж байгаа. Тэгээ шаардлага хэрэгцээний хувьд бол байгаа гарцаагүй байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ панелийн нэр нь бас эрэлт нийлүүлэлтийн тухай байгаа. Мэдээллийн эрэлт нийлүүлэлт буюу өнөөдөр бид нар иргэд асар их хэмжээний мэдээлэл хүлээж авч байгаа боловч энэ мэдээллийн нийлүүлэлт нь эрэлттэй очиж одоо нөгөө нийцэж гин үгүй юу гэдэг дээр асуудал байгаа юу гэвэл байгаа. Юу вэ гэхээр иргэд өнөөдөр ихэнх мэдээллийг за би Монголын тухай ярьж байгаа ихэнх мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээс гэхээс илүү нийгмийн мэдээллийн сүлжээнээс буюу фэйсбүүкээр авч байгаа. За фэйсбүүкээр авч байгаа мэдээлэл бол мэдээж эрийг алгоритмын дагуу одоо тодорхой хэмжээний юу гэдгийг залалттай гэх юм уу те одоо Хэвлэлийн хүрээлэнгээс 2025 оны 12 дугаар сард хэв мэдээллийн хэрэглэгчийн судалгаа үндэсний хэмжээнд зохион байгуулсан байдаг. За тэр судалгаанаас ямар мэдээлэл авахыг хүсдэг вэ гэж асуухад бол дийлэнх олонх нь мэдээж эрийг цаг үеийн мэдээлэл буюу одоо эргэн тойронд бидний эргэн тойронд болж байгаа үйл явдал бодлого шийдвэрийн талаарх мэдээллийг хамгийн чухал гэж үздэг бөгөөд тийм мэдээллийг авахыг хүсдэг. Гэхдээ ийм мэдээлэл ямар байх ёстой вэ гэдэг асуултанд юу гэж хариулсан бэ гэхээр хамгийн нэгдүгээрт ойлгомжтой энгийн байх. Хоёрдугаарт найдвартай байх. Гуравдугаарт надад шууд хамааралтай байх. Надад чухал байх. Надад хэрэгцээтэй байх гэдэг ийм гурван шалгуурыг хамгийн одоо төрөнд хамгийн өндөрт тавьж ирсэн. За тэгээ эргээд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл энэ гурван шалгуурыг хангаж байна уу гэхээр за мэдээж эрийг нийгмийн мэдээллийн сүлжээний алгоритм ажиллаж байгаа боловч алгоритм одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн мэдээллийн хүртээмжийг тодорхой хэмжээгээр одоо багасгах хандлагатай байх боломж байгаа боловч үндсэндээ хүмүүс яагаад фэйсбүүкээс хамгийн их мэдээлэл авахын төлөө хандаад тийшээ тэндээс мэдээлэл аваад байна вэ гэхээр тэр энгийн байх, өөрт хамааралтай байх гэдэг тэр шалгуурыг хангаад байгаа. Хэвлэл уламжлалт хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл за өнөөдөр өмнөх энэ сешн ихтгэлүүдээс бол юм зарим
маш олзуурхуштай чиг хандлага харагдаж гарч ирж байгаа нь бол харагдсан. Жишээлбэл тэгшээгийн үзэгчд хаана байна вэ? Бид нар тийшээ очих ёстой. Үзэгчтэй аль болох ойрхон байх ёстой. Тэдний дуу хоолойг сонсох ёстой. Өөрөөр хэлбэл ойлгомжтой байх, хамааралтай байх гэдэг шалгуурыг хангаад байгаа. Тэгэхээр энд ийм зааг ялгаа байгаад байгаа. Тэр бусад одоо хүндрэл бэрхшээлийг бол би ярихгүй л байгаа. Энэ л да одоо эрх зүйн асуудал, санхүүгийн одоо хүндрэл бэрхшээл, өөр одоо мэдээллийн технологи, хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн бас энэ технологийн мэдлэг ашиглах тэр ур чадвар гих зэрэг өөр одоо бэрхшээлүүд бол мэдээж хэрэг байгаа. Гэхдээ гол одоо миний хэлэх гээд байгаа юм нийлэлт мэдээллийн эрэлт нийлүүлэлтийн хооронд зөрүү байна. Иргэд өөр зүйлийг хүсээд байна. Ойлгомжтой байх, энгийн байх, надад хамааралтай байх гэдэг бол уул нь тийм цоо шин одоо хэрэгцээ шаардлага бол огт биш. Зүгээр энэ сүүлийн энэ мэдээллийн одоо хөгжлийн энэ чиг хандлага аясаар гэдэг ч юм уу, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл энэ ойлгомжтой, энгийн байх, шууд хамааралтай байх гэдэг зүйлээс бол нэлээ холдсон болов уу гэж харагдаад байгаа. За сая яг ингээд Райны тодорхойлсон тэр нийт иршин төлөх гэдэг нэг ойлголт байна. За мөн дээрээс мөнх мандат захирлын бас хийж байгаа Монгол улс дахь хэвлэл мэдээллийн нөхцөл байдал байна. Тэгээ энийг сэтгүүл зүйн сүлжээ өөртөө бас арай үнсгэрүүлэн таних одоо зорилгоор за Монгол Улсын их сургуулийн сэтгүүл зүйн тэнхим Баярмаа агштай хамтраад хэвлэл мэдээллийн экосистемийн судалгаа гэдгийг өнгөрсөн жил бас хийсэн. Тэгээ ер нь яг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд хэрэг хэмжээний хичнээн хэвлэл мэдээллийн байгууллага оршин тогтнож байгаа гэдгээс гадна ер нь хэвлэл мэдээллийн экосистемийн өрөөнд харах юм бол ямар асуудал байгаа вэ? Ямар нийтлэг төр зураг вэ гэдгийг тодорхойлох нь бидний гол зорилго болсон. Тэгээ энэ судалгаан дээрээс би Баярмаа агш дээрээс бас нэг асуумаар байна. Яг энэ түрүүнд дурдсан манай өмнөх хоёр панелистийн бас нэрж байгаа агуулга. За мөн таны өөрийн судалгаан дээр үндэслээд гаргасан үр дүнгээс харахад Монголд яг энэ нэг бидний ярьж байгаа нэг шалгуурч юм уу те энэ байдлыг хангаж байгаа байгууллагууд юу хэр олон байх вэ? За хоёрдугаарт хэрвээ энэ шалгуурыг магадгүй хангахад саад болж байгаа гэж байгаа ч юм уу хүчин зүйл нөхцөл байгаа бол тэрийг та юу гэж тодорхойлох вэ? За өрсөнд баярлалаа. Тэгэхээр яг хөө эхлээд нээстөвтэй хамтраад нэг судалгаа хийжээ гэдэг домог шиг яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр нэг судалгааг жоохон тодруулъя гэж бодоод. Тэгэхээр бид хэд одоо нээстөвийнхэн бол ер нь ийм судалгаа хий гэдэг одоо санаатай байсан. Тэгээ бид хэд уулзаад ер нь одоо Монголын хэвлэл мэдээллийн зах зээл салбар гэд яриад байдаг яг хідэн хүн юу яриад байдгийм бэ те. Одоо ер нь бол одоо юу гэдэг медиа гэж хэлэхээр юу хэлээд байгаа, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл гэхээр юу хэлээд байгаа. Бид нар алийг нь тооцож бид гэж одоо яг ярих юм бэ гэдэг асуудал бол айл тал нь бол маш сонирхсон. Хэрвээ үнэхээр боломж байдаг бол бид нар ингээ газрын зураг дээр мап гаргаж ирээ те. За яг одоо манай сэтгүүлзэн байгууллагууд бол энэ байна гэдгийг ингээд гаргаад ирэх юмсаа гэдэг одоо тийм дэгрүүн хүсэл байсан. Гэвчэг одоо тэгээд энэ бол тийм амар юм биш юм байна гэдэг бол судалгааны явцад бол их харагдсан. За тэгээд яг тэгвэл бидний энэ төсөөлөл байгаа тэр олон нийтийн эрх ашигын төлөө гэдэг сэтгүүлзэн байгууллагуудыг бид нар тэгвэл наад зах нь яаж тодорхойлох юм бэ гэдэг дээр бол маш их одоо толгой өвтгсөн гэдэг юм үү те. За тэгээд явж наад захын шалгууруудаа эхлээд тавья гэж үзсэн. За цаг үеийн мэдээллийг бол тогтмол бэлтгэдэг байх хэрэгтэй юм байна. Өөр хэлбэл одоо юу гэдэг Монгол улс их оронд болж байгаа тэр нийт яралтай хүмүүст мэдээлэл хүргэх тэр ажлыг хийж байгаа байх хэрэгтэй. Тэр нөрөө тогтмол байх хэрэгтэй. Яагаад ингэж шалгуур тавьж байгаа гэхээр зарим вебсайтууд болохоор сард нэг мэдээ оруулцдаг ч юм уу те. За үйл ажиллагаа явж ийн үйл явж идэг. Тэгтэл одоо контентын хувьд бол одоо маш их хүртээмжгүй. Тэгээ тэр нөгөө нэг оруулж байгаа мэдээ нөөрөө цагаагаар мэдээ ч юм уу те. Тэгэхээр энэ нөгөө өөрөө тогтмол цаг үеийн мэдээлэл оруулж чадж гин үү гэдгийг нэгдүгээрт харж байгаа. Тэгээд яг хөө хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болгон дээр өөрөөр шалгуур ингээд тавих шаардлагатай болж эхэлсэн л те. Тухайлбал одоо мэдээллийн вебсайтуудыг хоёр хуваачиж байгаа те. За цаг үеийн мэдээлэл дамжуулах юм бол ядаж те өдөрт хамгийн багадаа 15 мэдээлэл оруулдаг байя. Энд ч одоо цаг агарын мэдээ те зарим бол 6 мөрхө оруулсараад л те энэ 10 мэдээ энэ төр чинь болчих ш. Тэгэхээр ядаж 15 мэдээ оруулдаг байя гэд те. За тэгвэл төрөлцсөн одоо юу гэдэг UB live шиг ч юм уу те төрөлцсөн ийм контент гаргадаг бол ямар шалгуур тавих юм бэ гэхээр сард ядаж
10 контент гаргадаг байя гэдэг ийм наад захын тоонуудыг тавиад байгаа байхгүй. Ер нь цаг үеийн үйл явдал мэдээлэл битдэг вебсайтууд бол нэг дунджаар нэг 15-аас 20 гаруй одоо тиймэрхүү мэдээллүүд бүр үнэхээр шуурхаа одоо тэгж ажилдаг одоо эрчтэй мэдээлэл түгээд урсгалтай бол нэг 70 малган мэдээлэл энэ өдөрт явуулаад байгаа байхгүй. Гэх мэтчлээ одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болгон дээр ийм одоо яавал авч үзэх хэрэгтэй мэ телевиз дээр нэг өөр гэх мэтчлээ ийм шалгуурууд тавиад тэгээд одоо яг эцсийн үр дүнд бол бид нар яг хоо 75 хэвлэл мэдээлэл эрсэл гэж гаргаж ирсэн. Гэхдээ бидний чадаагүй одоо судалгаандаа хамруулж чадаагүй бол орон нутгийн хэвлэл мэдээлэл эрсэлүүд байсан. Бид нар болохоор Улаанбаатар хотоос судалгаа хийж байгаа учраас нөгөө вебсайтуудыг нь оруулаад бусдыг нь бол одоо ингээд юу гэдгийг оруулах одоо боломж маш одоо тийм бүрхэг. Одоо тэгэхээр орон нутгийн телевизийг яаж үзэх үү гэдэг ч юм уу те. Ингээд одоо нөгөө судалгаа хийхэд бол олон асуудал тулгарсан. Гэхдээ хүмүүс бас гайхаж магадгүй яагаад одоо хэвлэл үрэлэнгийн судалгаан дээр бол 380 гаруй хэвлэл мэдээлэл эрсэл байна гэхэд яагаад 75 гэдэг чинь бага юм шүү гэдэг асуулт угаасаа хүн болгон төрж байгаа бах те. Тэгэхээр энэ бол миний одоо тайлбар бол хамгийн багадаа 75 шүү. Энд нөгөө 2025 онд байгуулагдсан хэвлэл мэдээлэл эрсдлүүд ороогүй те. Зарим нь бол бид нар хурц ажиллаж чадаагүй байна. Тэгэхээр бид нар нөгөө төсөөлөх гээд байгаа байхгүй хүмүүс хэвлэл мэдээллийн эрсэл гэж одоо юу хэлээд байгаа сэтгүүлчд одоо ажиллаа хийж байгаа мó үр нөлөөтэй юм уу гэж баахан асуулт асуудаг шүү дээ. Бараг одоо сэтгүүл зүй байд юм уу гэж асуудаг хүмүүс ч байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч байсан хамгийн багадаа 75 энэ тав бол хангалттай нэмэгдэнэ л гэдэг үр дүн гарсан. Баримошоос үргэлжлүүлээд асуухад за байгууллагын бүтцийн хувьд бид нэр яг нэг хараад за энэ байгууллага гэдэг нэг харж авч байна. Давхар судалгаан дээр контент анализ хийсэн. Байгууллагуудын одоо контентэд үнэлгээ хийсэн. Тэгээ ингээ харахад яг нөгөө түрүүн мөнх мандах захирлын судалгаанаар дурж ирсэн одоо агуулгад байгаа шүү дээ. Уншигчдад ямар төрлийн мэдээлэл хэрэгтэй байгаа гэдэг агуулга. Тэгвэл бид нар өөрсдөө энэ контент анализ хийгээд харахад яг энэ эрэлт нийлүүлэлт хоёр хоорондоо огтлцохоор байсан таны хувьд. Огцоцыг одоо ямар төвшөнд байсан бэ? Яг хүмүүсийн мэдээллийн хэрэгцээ өөрөө янз бүр байгаа таахгүй. Тэгэхээр яг одоо огтлцохгүй байна гэж хэлэх яг 100% тийж хэлэх одоо боломжгүй л байгаа юм л да. Манай медианууд өөрсдийн гэсэн бодлоготой өөрсдөө бол ингээд төрөлжсөн болохоор ингээд төрөл бүрийн мэдээллийг л ер нь бол хангалттай одоо эргэлтэнд оруулж хүргэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр л одоо манай медианууд одоо юу гэдэг нэг тийм хэв маягт ерөөсөй баригдахаа болцсон гэсэн. Маш олон төрлийн одоо жижиг гэдэг юм уу те ийм редакцууд бий болцсон өөр ингэсэн зорилготой ийм онцлог редакцууд байхад тэрийг одоо заавал нэг хэв маягт оруулах гал ингээл шахаал тоолох гэдэг ер нь бол шаардлагагүй тэгэж тийм боломж байхгүй юм байна гэдэг нь ерөөд бол харагдсан л да. За тэгэнгүүт энд яг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд нийтийн шинжилгээ одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд за ялангуяа байгууллагын хэмжээнд бас санхүүгийн асуудал гэдэг бид нар өмнөх панелуудаар бас ингэ тодорхойлсон тийм. Өмнөх бас AI-тай холбоотой хэлцүүлэх үеэс дурддагдаад өнгөрсөн. Ер нь яг энэ технологийн хөгжил өөрсдөө уншигчдын зан хандлагад яаж нөлөөлж байгаа юм бэ гэдэг асуултсан нэг сонирн байна. Тэр нь мэдээллийн хит нийлүүлэлт бий болоод за хиймэл оюун суурьтай ийм одоо синтетик гэх юм уу тийм хуурамчаар үйлдвэрлэсэн контентын агуулгад нэмэгдэх тусам хүмүүс илүү чанартай сэтгүүлсэн бүтээлийг нэхэхтэй тэр эрэлт нэмэгдэж гэнэ үү? Эсвэргээрээ бүр хүмүүсийн мэдээллээс зайлсхийх цухтах хандлага нэмэгдээд бүр ингээд мэдээний одоо ядаргаа гэж нэрлэж байгаа шүү дээ. Яг энэ мэдээний ядаргаанд орж байгаа болов. Энэ дээр олон улс дахь төв зураг ямар байгаа талаар Райнаас бас тодруулмаар. Ер нь яг энэ AI-ийн нөлөөгөөр хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд дээр тулгамж байгаа асуудлыг тодорхойлох юм бол ялангуяа уншигчд дээр the trends with consumer consumption of is there like AI news disruption or the like oversupply of AI-based news information? Sure. Is it causing more demands? No, absolutely. Like AI is obviously shaping consumer behavior, and the consumers are getting a lot more of their information through AI summaries, through search. There are partnerships being developed with these companies which allow news content to be scraped and reproduced on, and through these algorithms. And sometimes there's parts of these arrangements with the big model companies like Perplexity, OpenAI, Anthropic, etc. They
as a part of those relationships, they and those negotiations, they like co-build, like better use cases and user experiences on their own websites and in their own formats. But I mean, from a consumer perspective, you mentioned synthetic content, the risk of disinformation and deepfakes. This stuff is just wildly unregulated. I think that, what can journalism do in the face of, wildly addictive platforms, as you had mentioned beforehand, where the algorithms are, driven by, accelerant and disruptive and emotional content. I was just saying in my speech beforehand, I opened up my Instagram 2 days ago, and the first video that showed up on my live feed was what was sort of sold as a video of a aircraft in the Middle East currently being attacked by a missile, but in fact it wasn't real, and it was actually taken from a video game simulation that had happened years previously. But the labeling of this disinformation and this fake content is really important. So you have this regulatory pillar, which I think is really important to to work on. But journalism itself cannot wait for regulation, and it needs to assert itself in and as a trusted pillar of vetted information. The more and more AI slop and disinformation and deep fakes that we see on platforms, the more potential value I think a trusted media brand can actually have. But that goes back to, I think, what I said beforehand, the kind of essence of journalism. What are the methodologies that convince users that they should trust us? But of course, that calculus is complicated when these platforms are so addictive. They draw so much of our attention. The share of our attention is split suddenly across so many different sources of information and entertainment. We sit on Netflix for 2 hours, then we go to a newspaper maybe for 20 minutes, and then we doom scroll on Instagram or TikTok, and I mean that is a new universe that we're operating in, and creating standards is only a piece of this. I think we need regulation, but journalism needs to differentiate itself. За тэгэхээр ер нь бол ингээд санхүүгийн хувьд за мөн дээрээс нь байгууллага, за мөн хэвлэл мэдээллийн байгууллага нийгэм төлөөж авах уншигчдын итгэх байр суурийн хувьд бол ингээд тулгымцсан асуудал юм байна. Тэгэнгүүт яг энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг одоо аврах гэх юм уу те. Эсвэл энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагад туслах олон улсын ямар санаачлагууд чинь хэрэгжиж байна вэ? Сая бас нөгөө яг энэ мэдээний экосистем өөрөө хэтэрхий одоо зохицуултгүй байгаа гэж дурдж байна те. Энэ дээр магадгүй олон улсын хэвлэлийн үрэлэн эсвэл өөр одоо олон улсад хэрэгжиж байгаа ч юм уу оновчтой зохицуултууд бас ямар жишээ байж болох вэ? Absolutely. Yeah, no, I think there's multiple pillars to kind of how the international community is responding to these questions. IPI, right, in our innovation department, we are, funding and advising media companies over longer periods of time to develop more resilient strategies that are focused and rooted in their own goals and North Star strategy as an organization. So sometimes this is it's about investing in diversified revenue. In other cases, it's about making sure that your formats are reaching enough users and that you're actually collecting enough information on them to be able to serve them better. So we have funding, and we develop community as well around our work. So we have a Slack network, for example, where we host around 400 media entrepreneurs from around the world to discuss these questions and issues. So for IPI's approach is really a mix of community building, advisory support, and then ultimately our advocacy pillar, which is sitting in Brussels currently, advising and advocating around the role of media in its current negotiations, but also making sure that we're surfacing the big challenges and issues facing the sector. But there are plenty of other initiatives, some that are more regional, some national. There's the International Fund for Public Interest Media is spinning off
different support models in places like Brazil, South Africa, obviously also Mongolia. And I think these are really smart initiatives that also kind of align strategy and this kind of work. Deutsche Welle Academy is also doing a lot of work. Starting these conversations, they're bringing interdisciplinary debates on regulation together with media companies and publishers alongside media development organizations. So having different voices in the room to negotiate their perspective. 2 weeks ago, I was in a meeting in a room with a bunch of publishers and regulators, and then the Europe representative of OpenAI, and there were diverging opinions about how media will collaborate with, partner with, all of these big large language models, and I think there is a lot to discuss. За дараагийн асуулт мөнх манах захиалсан юм бол. Одоо хил мэдээллийн спорт тулгуурлын нөхцлүүдийг бас ингээ баярмаа өвчний судалгаа гэдэг ингээ ярьлаа. Олон улсад явж байгаа жишээ байна. Магадгүй яг энэ өрөөнд сууж байгаа хүмүүсээс яг одоо Монголын хил мэдээлэл зах зээлийн асуудлын салбарын хэмжээнд яаж өвсөн өрнж байгаа үедээ бас хамгийн удаан хугацаанд магадгүй яг бодиттой ажилтныг хийгээд бас яг салбар руу чиглэсэн ажлуудыг хийгээ явж байгаа үний хувьд ер нь одоо энэ AI-тай технологитой холбоотой тулгамдж байгаа асуудлууд. За мөн угаасаа суурьдаа одоо энэ зар сурталчилгааны орлого буурж байгаа санхүүгийн хувьд нь асуудалтай болсон цаг үе дээр ямар байдлаар ялангуяа Монгол шиг энэ онцлог зах зээл дээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд за 3.6 сая хүн амтай гэхдээ яг ийм нийтийн иршгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллага бусад хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд нийлээд ойролцоогоор 400 гаруй хэвлэл мэдээллийн байгууллага байдаг. Ийм зах зээл дээр бид нар өөрөө яг ямар стратегиэр одоо маркетингийн эдийн засгийн ч юм уу хөшөөрөх ашиглах уу эсвэл магадгүй нийтийн иршин гэж байгаа хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг шууд санхүүжүүлэх үү татварын бодлого ч юм уу тийм. Тэгэхээр таны хувьд яг харж байгаагаар ямар Монгол улс нутагшуулж болох арга зүй байв зүгээр үү? Яг энэ асуудлыг их олон жил орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ер нь хэрхэн амьд үлдэх, хэрхэн яг үүргээ биелүүлж чадах вэ гэдэг нэг арга шийдлийг бол их олон жил бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр ялангуяа орон нутагт бол одоо нөгөө зах зээл яг хэвлэл мэдээллийн байгууллага эдийн засгийн хувьд өөрийгөө аваад явах хэмжээний зах зээл бол маш хумигдмал, дэд бүтэц сул, хүн ам тархай бутархай. За тэгээд энэ төрөөс санхүүжээд яваад байхаар үндсэндээ нөгөө нийтийн эрх ашиг гэдэг юм бол бараг байхгүй болох тал дээрээ байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар жишээлбэл орон нутагт 21 аймагаас 11 аймагт нь радио байхгүй, орон нутгийн радио байхгүй, 5 аймагт сонин байхгүй. Энэ байдал бол ингээл улам даймжирч байгаа. За өнөөдрийн хамгийн ихний ихтгэлд бол нөгөө Америкчууд news desert буюу одоо орон нутгийн мэдээлэл байхгүйгаас шалтгаалаад ингээд маш их газар нутагт бол иргэд тухайн одоо өөрсдийнхөө амьдарч байгаа орчны талаарх мэдээллийг авах ямар ч боломжгүй болцсон тухай ярьж ирсэн. Монголд бол яг л бас л ижлэх нь л тийм нөхцөл байдал болчиход байгаа. Тэг яг яах ёстой юм бэ? Төрөөс мөнгө авах уу? Бизнес байхгүй. Өөр одоо яг ямар гарц шийдэл байх вэ гэхээр яг энэ нөхцөлд бол миний харж байгаагаар одоо өнөөдрийн яриад байгаа нийтийн ашиг сонирхлын төлөөх медиаг дэмжих буюу одоо экосистемээр нь авч үзэж хараад бус ямарваа нэгэн санхүүжилтийн механизм одоо сан гэж нэрлэнэ үү. За мэдээж хэрэг төрийн оролцоо огт байх ёсгүй гэж бол хэлэхгүй байж болно шүү дээ. Гэхдээ хамгийн гол нь энд ямар нэгэн юм хөндлөнгийн хараад бусаар үйл ажиллагаагаа явуулах тэр боломжийг бүрдүүлдэг санхүүжилтийн их усүр зохион байгуулалттай журмаар бий болох шаардлагатай. Одоо хизээ нэгэн цагт эдийн засаг сайжраад ингээ орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл хөгжиж чинь гэж одоо үзэх бол ямар ч боломжгүй байна. Нэг бодолцох ёстой зүйл бол энэ хэрвээ ийм сан байгаа. За тэр санг одоо нээст үүсгэх үү, өөр нэгэн одоо байгууллага үүсгэх үү, төр үүсгэх үү, тэр нь бол тусдаа. Гэхдээ хэрвээ ийм одоо нийтийн эрх ашигын төлөөх мэдээллийн хэрэгслийг дэмжих, за энэ нь бол жишээлбэл олон ургалч байдлыг хангах, орон нутгийн иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг хангах гэдэг ийм үндслэл бол байгаад байгаа.
гол бодолцох юм бол энэ санхүүжилтийн арга нь өөрөө хараад бус өөрөө энэ дэмжиж байгаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн одоо нийтлийн бодлогот нөлөөлөхгүй байх, сайн засаглалтай байх, өөрөөр хэлбэл ил тод байх, шалгуурууд нь ил тод байх, энэ мэдээллийн хэрэгслийг яагаад дэмжиж байгаа юм гэдг нь тодорхой байх, шийдвэр гаргах процесс нь өөрөө тодорхой байх гэх зэрэг ийм тодорхой хэмжээнд маш сайн засаглалтай ил тод хараад бус ийм санхүүжилтийн механизм бол ямар нэг байдлаар бий болж иж орон нутагт ийм жижиг одоо зах зээл жижиг газар нутагт жижигхэн одоо энэ юу гэдгийг ниш гэдэг нь шүү дээ, нөгөө альтернатив мэдээллийн тэр хэрэгцээ шаардлагыг хангах тийм систем институт бий болох шаардлагатай гэж бодож байна. Энийн зэрэгцээгээр бас түрүүнд Баярмаагийн дурдсан бид нар бас ер нь энэ нөгөө нийтийн эрх ашигын төлөөх медиа, сэтгүүл зүй, хэвлэл мэдээлэл гих зэрэг энэ бүгдээринг ингэж нөгөө хольж утгаж ярьж ойлголцоод байгаа энэ зүйлээ бас их тодорхой болгох шаардлагатай байгаа. Яагаад гэхээр тодорхой болж иж бид нар яг ямар контентийг эсвэл ямар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг бид нар яагаад дэмжих гээд байгаа юм гэдэг дараагийн тэр асуудал гарч ирэх байх. Тэгэхээр тэр нэр томьёо ойлголтуудаа бас их зэгцлэх шаардлагатай. Өнөөдөр энэ панелийг сонсож байгаа хүмүүс, магадгүй энэ чуулганд оролцож байгаа хүмүүс нийтийн эрх ашигын төлөөх медиа гэдэг энэ концепцийг сонсохоор угаасаа л уламжлалт хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нийтийн эрх ашигын төлөө ажиллах ёстой бидтэй. Тэгээ яг яагаад хаана ялгаа байгаа юм? Яагаад ялгах ёстой юм гэдэг ч юм уу ийм асуудал бол энэ хүмүүсийн дотор бас төрж байгаа баг. Тэгэхээр бид нар энэ ойлголтоо бас тодорхой болгох ёстой. Уг одоо ойлголтыг тийм нэгдмэл болгох гэдэг. За ялангуяа хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд бол харьцангуй бас ингээд нэг хоорондоо харьцаад ингэж болж байгаа. Хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр бас ингээд яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Эртний нийгмийн байгууллагууд байгаа. Тэрний нийгмийн байгууллагууд цөөхөн энэ дээр бас ингээд харьцан тохирсон асуудалгүй. Гол нь одоо энийг яг бүр ингээд нөгөө бодлогын түвшинд аваач, академик судалгаа шинжилгээний түвшинд бас ингээд яг оруулах гэхээр бас хүндрэл бэрхшээл бий юу. Яг нийтийн эрхийн төлөөх хэвлэл мэдээлэл гэдэг ойлголтыг бид нэр яг тусад нь авч үзэж судалдаг болох тийм. Ер нь одоо ялангуяа дээд боловсролын хөтөлбөр дээр оюутнууд зааж байгаа хичээл төр гэдэг ч юм уу эдгээр агуулгуудыг илүү таниулах энэ санаачуудыг хийж ирж өгөхөөс ямар одоо боломж бий вэ? Бас ямар бас бэрхшээлүүд бас байдаг вэ? Баярмагшаас. За. Одоо бидний ярьж байгаа сэдв болохоор нийтийн эрх ашигын төлөө медиа гэдэг. Тэгэхээр нийтийн эрх ашиг гэж юу юм бэ гэдэг нэг өөрөө маш том одоо онлын философийн асуудал болчдөг. Тэгээ энийг болохоор нөгөө хэл мэдээллийн эрх зүйн хичээлээр бүр ингээд нэг хичээлийн сэдв болж орж ирдэг байхгүй юу? Медиа гэдэг юу хэлдэг юм бэ гэхээр олон нийтийн харилцаа гэдэг хичээлээр бас ингээд суур мэдээл болж орж ирээд ер нь бол ингээд заагаал явуулаа л да. Гэхдээ олон нийтийн дунд ингээд юу гэдэг мэдээлэл ойлголтын зөрүү бол асар их байж байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг хичээл дээр юу гэж заадаг юм бэ гэдэг сонирхолтой байж магадгүй гэж бодоод товчхон тайлбарлчихъя. Тэгэхээр нөгөө mass communication буюу олон нийтийн харилцаа гэж орчуулад байгаа энэ ойлголтод өөр сэтгүүл зүйн дотор багтчихдаг. За сэтгүүл зүгээс гадна өөр юу гэхээр нөгөө PR, social media, реклам, зар сурталчилгаа, за сүүлийн үед бол гейминг хүртэл орж ирж байгаа хэрэг тоглоом. Яа тэгэхээр тэр тоглоом дотор залуучуудын мэдээлэл харилцааны солилцоо явагдаж байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр гадны судалгаа, ном мэдэр үзэх юм бол ерөөсөө за сэтгүүл зүйн тэр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээс гадна одоо тоглоом, VR технологиуд хүртэл одоо mass communication дотор орчиж байгаа. Тэгэхээр энэ олон нийтийн харилцааны мэдээлэл дамжуулаад байгаа тэр одоо бүхэл сургууд ерөөхдөө медиа гэж нэрлэдэг байгаа гэсэн. Тэгэхээр нөгөө медиа тэнцүү ерөөсөө сэтгүүл зүйн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл гэдэг бол одоо өрөөсгөл ойлголт гэж ингэж үздэг байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь манад хэрэглэж байгаа энерги томьёо болохоор нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл гэдэг байгаа байхгүй. Энэ одоо юунаас гаралтай бид нар ингэж яриад байгаа гэхээр анхны нөгөө мэдээлэл олон нийтэд мэдээлэл дамжуулж аваад хэрэгсэл чинь бол хэвлэлдэг бүтээгдэхүүн байсан байхгүй. Пресс
одоо press freedom гэж яриад байгаа. Тэгтэл шин технологид бий болоод, вебсайт бий болоод, телевиз, радио ингэх тусам нөгөө нэр томьёо шинжлэхдэггүй байсаар байгаад бид нар одоо юу гэдэг хэвлэл мэдээлэл хэрэгсэл гэдэг ингээд яриа тогтоо сурцсан гэсэн. Тэгтэл яасан бэ гэсэн чинь бид нар хэвлэлийн эрхчүүдөөгээд одоо л хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Тэгтэл бүр 10 жилийн өмнөх 2015 оны судалгаа дээр media freedom гэдэг нэр томьёо айл эдийн ашиглаад эхэлсэн байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр media freedom гэхлээр бол одоо нөгөө подкаст хийдэг хүний те сошиал медиа хөтэлдэг хүний хэвлэл нийтлэх одоо тэр эрхчлөөний асуудлыг яриад байдаг. Хэвлэлийн эрхчлөө гэхлээр одоо нэг илүү одоо нэг жижиг одоо юу нэг хүрээний асуудал хамрагдаг гэдэг юм уу те. Тэгэхээр би бас заримдаа боддоглоо энэ хүн медиа гэж яриад яг алийг нь яриад байгаа юм болоо. Энэ хүн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлгээ алийг нь яриад байгаа юм болоо гэдэг юм бол одоо их дотроо боддог гэдэг юм. Ийм одоо хоёр ялгаа товчхондоо эхлэх юм бол те. Олон нийтийн эрх ашиг гэдэг бол өөрөө юу гэдэг хуулийн болохоор бас нэг тийм чухал ойлголт байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ийм асуулт асуу. Та бүгдээс ч гэсэн асуу. Олон нийт гэж хэний хэлээд байгаа. 2 сая хүний хэлэх юм уу? 200 хүний хэлэх юм уу те. Тэгэхээр энийг юу гэж тайлбарладаг вэ гэхээр хоёр талаас нь тайлбарчилдаг. Тоо утгаараа олон байх юм бол олон нийтийн эрх ашиг. Нөгөө талаараа чанарын асуудал болчихдээ. Нэг хүний эрх ашиг хөндөж байгаа юм шиг мөртлөө нийгэмд байгаа тэр үзэгдлийг төлөөлж чадж байгаа болвол тэр бас олон нийтийн эрх ашиг хөндлөн асуудал болчихдээ те. Яагаад storytelling тэгж одоо хүчээ авч байгаа гэхээр тэр хүний түүхээр дамжуулаад нийгэмд болж байгаа тэр олон нийтийн эрх ашигын асуудал яригадаад тэгээ тэр түүхээр дамжуулах асуудлыг шийдвэрлэх гэдэг байгаа учраас тэр өөрөө олон нийтийн эрх ашиг болчдгоо гэдэг ингэж одоо ийм хоёр талаас нь ерөөхдөө бол тайлбарладаг. Гэхдээ хуулийн салбарт ч гэсэн олон нийтийн эрх ашиг гэж яг тэрийг хэлнэ гэдэг тодорхойлт байхгүй. Өөр хэлбэл тэр кейс болгоноороос болж одоо тодорхойлно гэж ерөөхдөө бол авч үзье. За бидний хэлтийн цаг бас удахгүй дуусах гэж байна. Тэгэхээр бас яг 3 панелист болгоноос би нэг 1 минут 30 секунд за нэг 2 минут орчим сүүлийн яг тусгаас асуултуудаас амар. За Райнаас асуух асуулт. Монгол шиг юм жижиг зах зээл. За олон улсын эрүүл мэндээр дамжуулаад за янз янзын улсад янз янзын санаачлалуудыг хийж хэрэгжүүлсэн баг. Манайх шиг зах зээл ер нь яг юунаас суралцах хэрэгтэй юм бэ? Олон улсын түвшинд одоо юу гэх юм нийтийн эрхийн төлөө сэтгүүл зүг одоо хамгаалах гэдэг бүтлгүүцсэн тохиолдол магадгүй. Эсвэл магадгүй үнэхээр сайн одоо зорилготой байгаад хууль эрхцэн орчныг өөрчлөлт хийдэг ч юм уу. Эсвэл одоо юу гэдэг нь шууд санхүүжилт болгодог ч юм уу. Аливаа нэг зах зээлд тохироогийн бодлого явуулсан тохиолдол бий бол ер нь яг манай Монгол улс юунаас ямар жишгээс суралцах хамгийн зөв бэ? No, thank you for the question. And I think the 2 points to sort of round off on, one would be, as associations, as governments, as organizations start defining criteria of what public interest journalism is, there are always power dimensions involved. So I would err caution and optimize for inclusivity. Even in Austria, where I live, the government justifies millions of euros in funding to media companies purely based on the number of newspapers they print, right? Is that public interest journalism? Up for debate. The final point would be on interesting models. So a way to get around this is tax benefits. So creating incentives for nonprofits. What did I say? You have background audio. So, yeah. I think this might be organizers are just reminding us to just We should finish our answers. Yeah, you can finish. Yeah. So just to say I think I've seen lots of really interesting smaller nonprofit media benefit enormously from tax write-offs. There's regulations across Europe that allow you to write your income tax off 1% of it and to an NGO of your choice. And media companies, create marketing strategies based on that. One of them is called Recorder. They're an investigative, video-based outlet that earns 1.3 million euros annually with a relatively small team and long-form investigations, and they turn that into a model. So that is a way to base the whole premise on the agency of the independent media themselves, as opposed to some other regulatory criteria. За мөнх захирлын одоо төсөлбөрөөр дамжуулаад ч юм уу тийм мөн хэвлэлгүйрийн сургалтаар дамжуулаад маш олон сэтгүүлчд хэлбэрийн байгууллагуудаас ингээд харьцаж байгаа. Тэгээ яг энэ бас олон улсын шинэ тутам ойлголтуудын талаарх мэдээллийг авч байгаагийн хувьд
ер нь яг энэ нийт эрхшин төлөөх медиа гэдэг энэ шалгуурт багтах те яг үйл ажиллагаа нийт эрхшин төлөв байна уу үгүй юу гэдэг дээр одоо сайжруулж болох Монголын редакцуудад хамгийн их одоо нийтлэг анхаарах ёстой асуудал юу вэ? Магадгүй санхүүгийн бүтцэн үү, эзэмшний бүтцэн үү, ил тод байдал уу, редакцийн хараат бус байдал уу, дөрөв бас дурж ирсэн те нөгөө хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг бизнесийн корпорациуд худалдаж аваад бас өөрсдийн болгоод нийтийн гэдэг тэр зорилтоос нь ухраадаг ийм бас тохиол байдаг гэсэн те. Тэгэхээр энэ дээр таны хувьд яг ямар одоо зөвлөгөөг редакцуудад өгөх вэ? Нэг зөвлөх юм бол ерөнхийдөө нэг тийм цор ганц хамгийн одоо энийг л шийдчих юм бол нөхцөл байдал өөр болчихно гэж хэлэх бол ер нь боломжгүй л гэж би харж байна. Яг хөө ингээд яриаг сонсоод байхаар хараат бус байдал гэдэг зүйл ер нь яг хөө мэдээж энэ хараат бус байдал гэдэг юм чинь өөрөө араасаа ингээд зөндөө олон асуудал дагуулж байгаа. Жишээлбэл санхүү эдийн засаг, бизнесийн одоо бизнес эрхлэх эрх чөлөө хараат бус байдлаас гадна тэгээ тэр орлого санхүү мөнгийг олж ийж одоо ашиг сонирхол өөр бусад жишээлбэл улс төрийн ашиг сонирхлоос хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулах боломж гэдэг ч юм уу тий. За тэрний цаана мэдээж ирэх бас эрх зүйн зохицуулалт гих зэрэг ингээд дараа араас асуудлууд ургаж гарч байгаа нэг нөгөөхтэйгээ холбоотой. Тэгэхээр би бол яг үнэндээ одоо яг л ингэчгэл юм болвол энэ хэвлэл мэдээлэл үүргээч биелүүлнэ, нийтийн эрх ашиг хангагдана, иргэд мэдээлэл, чанартай мэдээлэл, хүссэн мэдээлэл авдаг болно гэсэн тийм одоо ид шидтэй жоор надад бол алга. Бүгдээрингийн одоо олон янзын вариантаар урт удаан хугацаанд шийдвэрлэх шаардлагатай байх. Гэхдээ яг одоогийн өнөөгийн бид нар бол хэвлэл мэдээллийн салбарт маш их асуудал тулгамдж байгаа. За хэвлэл мэдээллийн салбараас гадна яг тэр дундаа сэтгүүл зүйн салбарт бол тэр итгэлцлийн асуудал, итгэл үнэмшил, нэр хүндийн асуудал бол маш хүнд байгаа. Тэгэхээр нөгөө энэ богино хугацааны шийдлүүд, дунд хугацаанд бид нар юу хийж болох юм, урт хугацаанд яаж болох юм гэдэг өнцгөөс нь тийм талаас нь харуул магадгүй арай жоохон одоо бүр нэг сэтгэл санаагаар унчихгүйхэн шиг цаашаа яах вэ гэдгийг хараад явж болох юм болов уу гэж харж байгаа. Тэгээд тэрнтэй холбоотойгоор бол би нэг талаас бол энэ одоо яг сэтгүүл зүй өөрөө дангаараа өөрийгөө аваад явах тийм боломж маш хомс учраас нөгөө малгай одоо экосистемээр нь харах яг үнэхээр одоо энэ тодорхой хэмжээний чанартай контентийг нийтийн эрх ашигын төлөө үйлдвэрлэж байгаа, бүтээж байгаа тэр сувгийг түгээх боломжтой байна. Эрх зүй аюулгүй байдалтай нь хамт дэмжих юм механизм бол миний бодлоор байж болох бөгөөд богино хугацааны ойрын хугацаануудад бол шийдлүүдийн нэг нь байх гэж харж байгаа. Гэхдээ энэ бол энэ олон одоо шийдэх боломжуудын ганцхан зөвхөн одоо нэг нь л байх л гэж бодож байна. За хамгийн сүүлийн асуулт баярмаа өгч рүү. Яг түрүү одоо энд урж байгаа энэ хийж ирж болох арга хэмжээнүүд ингээд эдгээрийг за бид нар хийлье гэж бодъё. За нийтийн эрх төлөөх медиаг хамгаалах бас нэг арга хэмжээ ч юм уу зохицуултуудыг бий болголоо гэж бодоход яг энэ ажлуудыг хэн оройлж хийх вэ гэдэг тэр асуултээр таны байр суурь ямар вэ? За тэгээд энэ асуултаар бүгдээрээ бас мөн хэлбэрээ хаацгаая. За миний хувьд бол харин ч хэвлэл мэдээллийн эрхлэлийн зах зээлийг бол нэлээд тийм өөдрөөр хардаг гэдэг юм уу. Угаасаа сэтгүүл зүйн байгууллагууд ер нь анх бий болсон цагаасаа нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн одоо бүх сорилтуудад л одоо ингээд хамгийн эмзэг байж ирсэн. Тэгэл тэр болгондоо бол гарц гаргалгаа хайгаал ингээд даван туулж явсаар ирсэн. Ирээдүйд ч явна. Өнөөдөр бид нар бол тэр нөгөө сэтгүүлчдийн, редакцуудын сайн жишээнүүдийг зөндөл сонслоо штэ тий. Тэгээ харин ч одоо өнөөдөр бид нарт энэ олон сорилт тулгарч байгаа нь өөрөө энэ олон медиагаас те олон өөртөө сэтгүүлж хэлэх дуртай одоо лайв хийдэг, фэйсбүүкийн одоо инфлюенсер гэдэг ч юм энэ хүмүүсээс мэрэгжлийн сэтгүүлч юугаараа ялгарх юм бэ гэхээр яг тэр нэг одоо редакц олвол одоо нөгөө энэ нийтийн эрх ашиг гэдэг тэр үнцэн бүхий зорилготой тийм үйл ажиллагаа явуулдаг гэдгээрээ одоо ялгарч одоо шижир алчиг одоо ингээд тунж үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ үнэхээр тэр шижир алчиг тунаад байгаа тэр одоо нийтийн эрх ашигыг хамгаалаад явах юм бол тэрийг одоо дагсан одоо тийм мөнгөн урсгал те мэдээллийн эрэлт хэрэг завгаасаа байж байгаа байхгүй юу. Хамгийн гол нь тэрийг нөгөө менежерүүд бол одоо зөвөр ашиглах
шаардлага бол байгаа. Угаасаа хүний нийгэм зөрчилтэй төр иргэд гэдэг одоо ийм харилцаа байгаа тохиолдолд бол нөгөө сэтгүүл зүүн тэр одоо нөгөө мэдээллийн эрэлт хэрэгцээ байхгүй болно гэдэг юм бол угаасаа байхгүй байхгүй юу. Тэгэхээр тэрийг өөдрөө хараад одоо манай медианууд бол нөгөө орлогын их усруудаа ингээд төрөлжүүлнэ гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр оролдлогоудаа сайн хэрэгтэй хин нэг нь биднэрт ирээд одоо төрөлжүүлээд өгөөсэй гэдэг юм бол тийм байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө урдах уртгаа ажиллаа сайн хийгээд явах юм бол ер нь бол боломжгүй юм бол ерөөсөө байхгүй л гэж их өөдрөөр үзэж байгаа. За ингээд бас панел хэсэгт орсон идэвчтэй баярлалаа. Хөтлөгчийг өстэй хайсан нэрээрээ.